ปูตินดัลละขั้นจีมวยนาโตบาจองบรรจบสังเครียมแต่เราบรรชบการปงริสัมปอนอภิบดอกตอนในการเจงนึ่งประกอบตรอกสบัดบังก็เอาโรซิวิงลูกวลาดิเมียร์ปูตินบานดัลละขั้นจีมวยนาโตบาจองบรรจบสังเครียมแต่ตายบรรชบการปงริสัมปอนอภิบดอกตอนในการเจงนึ่งประกอบในตรอกสบัดได้บังก็มกเอาโรซิวิงซาปอร์มินรอยเตอร์บานริกาธาประเทศนี้ทับได้โรซีลูกวลาดิเมียร์ปูตินกำพงทีมตีเอาบรรจบการปงริเตอร์เพียขังการโรบองการนาโตในการดอกตอนในการมวยจำนวนเลือประเทศรัสเซียได้จีและขั้นสำหรับการบรรจบสังเครียมในอุกรานลูกปูตินจองเอาประเทศโลกขังเล็กดอลการเทนีจิลิเลียอาซอทาอุกรานซักซีมอลดาวีนึ่งอัตตะสาธารณรัฐโซเวียตเซนตินนึ่งมันเตอร์บานอนุญาตเอาโจร่วมจีมวยนาโตเลยนาโตทลบบานไปเจียอย่างฉบับท้าคลุนนึ่งมันบบ้องโกนโยบายบางจำฮอระบบคลุนเลยโดยกรอนไตตีกรงมอสโกเต็มเตียวีกรงกิวหนึ่งรัฐพิบาลรับบานจอดประกันตีกรงมอสโกปีกาจบแก๊งคณะเปรได้กองตัวระบบคลุนโรเตอร์มุกเนเพียขังการอุกรานรอยเตอร์บานดอกสรองประพบปีมนตรีรัสเซียจอนกปูมันเนี้ยได้เมียนจำได้ดังอัมปีกาเกิดกอมรัฐกัมพูระบบวิมีนกระลังได้บานนิเจขนองและขั้นมันเป็นใจชั่วบานในดังทาปูตินบานเตรียมคล้วนอริจิสรักขนองการบังการซอนติพีปอนไตมันขนองดำไล่นามวยตีจิมวยคลินีรอยเตอร์บานดอกสรองประพบรัสเซียจำนวนใบบานในใจทาโลปูตินจ้องบานการซ่อนยาจีเลและอาซอโดยหมอฮาอำนาจโลกขังเล็กทุ่มมันอายปงริกสัมปอนอภิบนาโตได้ดักน้อมโดยสหรัฐอเมริกเตอร์เพียขังการได้จีบคล้ายสำหรับการได้สมาชิกเพียบจีพลายการระบบอุกรานจมพูอุกรานซักซีปอลดาวีนังอัตตะสาธารณรัฐโซเวียตเซนตินประพบอย่างใบบานในทาวรัสเซียก็จ้องเอาอุกรานเมียนเพียบอับจีกรัดจีมวยในการดอกตอนในกรรมระบบโลกขังเล็กมวยจำนวนดอกสไลในปัญหาในการบังเกาะตรอบสมบัติอัฐบตายเพียบระบบรัสเซียในโลกขังเล็กนังการเปียสำหรับเนนิเจพิซารัสเซียในอุกรานสมจุดเรียบทาสงครามรัสเซียในอุกรานบานโอบันไลออกระยะเปลใบชนะใบไข่แต่หายเพียกีจำลวบบานบังการประยุทธ์ขึ้นอย่างครั้งโดยการปราบปรามจนฮอกมินมนุษย์บ้าโดรนวีประหารแต่วินตมงบันดาลเอาจุนซิเวอร์สลับหนึ่งรบบัวรอบซับเนเจเรียงรอดไงโยงตะเลวัฒนเพียบบันติดบันตุยนี่ได้สริมทาตาเกมเคยกิจโปรมเปลี่ยนซ้ำแต่เพียบนักนงสงครามรัสเซียหนุ่มอุยกรายนี้อาจหนึ่งขัดจุดดอกกำลังนาได้บ้านจุมพูการเป็นชอบสงครามระเบียงประเทศรัสเซียหนึ่งอุยกรายในเลือตึกใดอุยกรายนี้เมื่อเตอร์วิอาศัยแต่เลือข้างประเทศอุยกรายเดปีปลูกข้างรัสเซียในเป็นปัจจุบันนี้แกให้ทำเมียนเปรียบขนมสงครามธรรมดาที่ประเทศการนำเมียนเปรียบขนมสงครามรึกการแต่ทมเลยรึกเวรียนทมเชียงบันเตยหายยังให้เตรียมเตียเอาอุยกรายนั้นเพื่อสร้างประเทศดอลประเทศรัสเซียให้การเตรียมเตียคลาระบบประเทศรัสเซียก็โดยจะโจรหัวหายได้โดยจะพดอลในการเปียระบบประเทศรัสเซียในเลือดตักใดอุยกรายจมพวกพิชิตประวัติได้ในเยเพียซารัสเซียนี้เวียหะโดยจะรัสเซียกรุบกรองในดับบอลลุกรุยจะสลายแต่หายเรื่องนี้เวียปีบ้าสำหรับประเทศอุยกรายโครงการสำหรับจัดถ้าตาเตยยุลพร้อมตามการเตรียมเตียระบบประเทศรัสเซียนี่หรือก็อ่อนให้มาย่างเตี้ยจมพูในเป็นปัจจุบันนี้ตัวใบจะอุยกรายพร้อมมันพร้อมกระดอยก็เมื่อเติมตุ่มนู่ระบบเพียกีอุยกรายจีบไปใช้โลโลเมียเซเลนสกี้ประเทศนี้ประเทศบอกประเทศอุยกรายคือโลกหะโดยจิตใส่เคลียนซอนติเพียบครั้งจองบานซอนติเพียบครั้งโดยเฉพาะโปรเซนต์บาเมียนกำเนียบคลาหรือเมียนการจุ่มรุ่งคลาปีสัมปอนมัดระบบประเทศอุยกรายเมียนสหรัฐอเมริกនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនោះឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទន់ចំហចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីនោះអាចសង្គ្រាមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងឆាប់ចប់ហើយវាអាចចប់ទៅបានប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាអញ្ចេះតាមពិតចំហរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងពីសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីមិនលះបង់ខាតណាមួយក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេមិនលះបង់ខាតនៅត្រង់ថាឲ្យរុស្ស៊ីដកកងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនបានដណ្ដើមយកក្នុងសង្គ្រាមគ្លៀនពៀននោះហើយឲ្យរុស្ស៊ីដើរចេញពីតំបន់នោះគឺมันអាចទៅរួចទេចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ហើយរុស្ស៊ីក៏ចំណាយច្រើនដែរក្នុងសង្គ្រាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022កន្លងមករហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីខាតបង់ទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុខាតបង់ទាំងគ្រឿងយុទ្ធោបករណ៍ខាតបង់ទាំងអាយុជីវិតកងកម្លាំងយោធាហើយខាតបង់ទាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៀតដោយសារតែរុស្ស៊ីរងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះខាតទៅហើយរុស្ស៊ីខាតទៅហើយអញ្ចឹងរុស្ស៊ីនឹងមិនខាតបន្តទៀតទេ
ប្រសិនជាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះបើនិយាយពីសង្គ្រាមថាត្រូវបញ្ចប់ឆាប់ឬយូរឬមានតម្រុយណាដែលអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់វាមិនអាចអូសបន្លាយច្រើនទសវត្សរ៍ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែការបញ្ចប់នោះវាអាស្រ័យទៅលើភាគីទាំងពីរជាពិសេសភាគីអ៊ុយក្រែនតើផ្ដល់សម្បទានប៉ុណ្ណាដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះខណៈដែលការជួបប្រជុំគ្នារវាងបណ្ដាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធយោធា NATO គឺនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងជាមុនថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សម្ព័ន្ធយោធា NATO គឺជាការផ្ដល់នៅរង្វាន់ឬក៏ជោគជ័យសម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin ទៅលើសម្ព័ន្ធយោធានេះលោក Zelensky និយាយនៅមុននោះថាប្រមុខអង្គការ NATO លោក Mark Rutte ចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះតែទោះយ៉ាងណាក្តីវានៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើទីក្រុងគៀវនឹងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដែរឬយ៉ាងណាអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Friedrich Merz នៅទីក្រុង Berlin លោក Zelensky បានប្រាប់ថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមិនមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO ទេនោះវានឹងក្លាយជាជ័យជំនះរបស់លោក Putin ប៉ុន្តែមិនមែនលើអ៊ុយក្រែននោះទេគឺទៅលើអង្គការ NATO តែម្ដងចំណែកលោក Merz វិញបាននិយាយថាទីក្រុង Berlin នឹងជួយទីក្រុងគៀវអភិវឌ្ឍអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយថ្មីដែលអាចវាយប្រហារគោលដៅនានាក្នុងដែនដីរុស្ស៊ីដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផលិតដែលពាក់ព័ន្ធលោក Merz បានប្រាប់ថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់យើងនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នានៅថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងការទិញប្រព័ន្ធអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផលិតដោយអ៊ុយក្រែនលើពីនេះទៀតនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថានឹងមិនមានការរឹតបន្តឹងរយៈចម្ងាយទៀតទេជាការសម្រេចដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនបានពេញលេញសូម្បីតែអាចប្រឆាំងនឹងគោលដៅយោធានៅខាងក្រៅដែនដីរបស់ខ្លួនប្រភពមួយចំនួនដែលបានដឹងអំពីការចរចាគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដាក់ចេញនៅលក្ខខណ្ឌសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការឈានទៅស្វែងរកនៅកិច្ចចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាការទាមទារឲ្យមេដឹកនាំលោកខាងលិចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរបញ្ឈប់ការពង្រីកខ្លួនរបស់សម្ព័ន្ធយោធា NATO ឆ្ពោះទៅកាន់ភាគខាងកើតនិងដកទណ្ឌកម្មមួយចំនួនលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកចង់បញ្ចប់ចំនួនអឺរ៉ុបដ៏សាហាវបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយបានបង្ហាញពីការខកចិត្តកាន់តែខ្លាំងលើលោក Putin ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះដោយប្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីកំពុងលេងជាមួយភ្លើងដោយការបដិសេធមិនចូលរួមកិច្ចចរចាបត់ឈប់បាញ់ជាមួយទីក្រុងគៀវខណៈកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដណ្ដើមបានទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅសមរភូមិបន្ទាប់ពីបាននិយាយជាមួយលោក Trump អស់ពេលជាង2ម៉ោងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Putin បាននិយាយថាលោកបានយល់ព្រមធ្វើការជាមួយអ៊ុយក្រែនលើអនុសារណៈដែលនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរួមទាំងពេលវេលានៃបទឈប់បាញ់រុស្ស៊ីនិយាយថាបច្ចុប្បន្នខ្លួនកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រៀងកំណែនៃអនុសារណៈហើយមិនអាចប៉ាន់ស្មានថានឹងត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានឡើយទីក្រុងគៀវនិងរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូពីបទធ្វើឲ្យបទឈប់បាញ់ជាប់គាំងខណៈកងទ័ពរបស់ខ្លួនរុលទៅមុខនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនប្រពន្ធពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រុស្ស៊ីនិយាយថាលោក Putin ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបង្កើនសន្តិភាពទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយប្រពន្ធពីរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតបាននិយាយថាលោក Putin គឺចង់បានការសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយមហាអំណាចលោកខាងលិចធំមិនឲ្យពង្រីកសម្ព័ន្ធភាព NATO ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ភាគខាងកើតហើយច្រានចោលសមាជិកភាពជាផ្លូវការចំពោះអ៊ុយក្រែន Georgia និង Moldova ក៏ដូចជាអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតផ្សេងទៀតផងដែរក្រឡេកទៅមើលបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលនៅពេលនេះសញ្ញានៃការចរចាជុំបន្ទាប់កំពុងកើតមានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov បានបង្ហើបឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីគឺស្នើសម្រាប់ការចរចាជុំបន្ទាប់ជាមួយអ៊ុយក្រែនគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅទីក្រុង Istanbul ដដែលខណៈដែលទីក្រុងគៀវកំពុងតែពិភាក្សានិងឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះនៅក្នុងការថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោក Lavrov បាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីបានរៀបចំអនុសារណៈមួយដែលបញ្ជាក់អំពីលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការសម្រេចបានដំណោះស្រាយយូរអង្វែងចំពោះចំនួននេះគឺបន្ទាប់ពីការជួបគ្នាលើកដំបូងនៅទីក្រុង Istanbul ដែរគឺនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីរូបនេះបានរៀបរាប់ថាគណៈប្រតិភូរបស់លោកដឹក
នាំដោយអ្នកចរចាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីលោក Vladimir Medinsky បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបង្ហាញអនុសារណៈនេះដល់គណៈប្រតិភូអ៊ុយក្រែននិងផ្ដល់ការបំភ្លឺចាំបាច់នៅក្នុងអំឡុងពេលជុំទី2នៃការចរចាដោយផ្ទាល់ឡើងវិញនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកឡារ៉ូសបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថាអស់អ្នកទាំងនោះដែលចាប់អារម្មណ៍ដោយស្មោះចំពោះជោគជ័យនៃដំណើរការសន្តិភាពហើយមិនមែននិយាយត្រឹមតែបបោមាត់ចំពោះរឿងនេះនឹងគាំទ្រដល់ការចរចាដោយផ្ទាល់ជាថ្មីនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីដដែលនេះបានថ្លែងអំណរគុណដល់ទូគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានជួយសម្របសម្រួលដល់កិច្ចសន្ទនារវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវដោយលោកបន្ថែមថាជាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាកាលពីដើមខែនេះភាគីទាំងពីរគឺបានដោះដូរអ្នកទោសដ៏ច្រើនបំផុតរហូតដល់បច្ចុប្បន្នដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនម្ខាងមានការដោះលែងកងទ័ពចំនួន 1000 នាក់ទស្សនិកជនរុស្ស៊ីព្យាយាមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសន្ទុះនៃការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តរបស់កងទ័ពនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហាក់មិនមានការរាថយទេដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីលោក Dmitry Medvedev បានអះអាងឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះគឺមានកងទ័ពដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រោមកិច្ចសន្យាចូលបម្រើការងារជាកងទ័ពនៅរុស្ស៊ីនេះគឺរង្វង់ 175,000 នាក់លោក Medvedev ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបាននិយាយថាមនុស្សជាង 14,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងកងទ័ពដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តលោកបាននិយាយថាសមាជិកបម្រើសេវាយោធាជិត 175,000 នាក់បានទៅដល់អង្គភាពយោធារុស្ស៊ីក្រោមកិច្ចសន្យាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះហើយមនុស្សជាង 14,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមស្ម័គ្រចិត្តលោក Medvedev បាននិយាយក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាសមាជិកបម្រើសេវាយោធាចំនួន 44,000 នាក់បានចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីក្រោមកិច្ចសន្យាពេញមួយឆ្នាំ 2024 លោក Vladimir Putin ក៏បាននិយាយផងដែរកាលពីពេលមុនថាលំហូរនៃបុគ្គលដែលមានបំណងចង់បម្រើក្នុងជួរកងទ័ពគឺមិនថយចុះទេហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរហូតដល់ 60,000 នាក់បានចុះឈ្មោះជារៀងរាល់ខែទស្សនិកជនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរជាច្រើនដែលកំពុងសួរទៅលើលោក Donald Trump អំពីលក្ខខណ្ឌនានាដែលលោកដាក់សម្រាប់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនលោកមិនបានអះអាងច្រើនអំពីអ្វីដែលបាននិយាយទៅកាន់រុស្ស៊ីឬក៏លោកពូទីនអំឡុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីកន្លងទៅទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាអ្វីៗអាចនឹងត្រូវបានឆ្លើយឬក៏មានការបញ្ជាក់នៅរយៈពេលរង្វង់2សប្តាហ៍ខាងមុខដែលនេះគឺអាចទំនងជាលោក Donald Trump ទុករយៈពេល2សប្តាហ៍សម្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយឈានទៅស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ចេញនៅលក្ខខណ្ឌជាច្រើនពីសំណាក់លោក Putin នៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលប្រភពដែលដឹងអំពីការចរចាបានអះអាងកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកវិភាគកំពុងតាមដានមើលថាតើវាអាចជាលក្ខខណ្ឌដែលអាចឈានទៅស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះដែរទេវិមានក្រំឡាំងប្រមានក្រុងបែកឡាថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលថេរុសចូលដីខ្លួនអាល្លឺម៉ង់ជាគោលដៅទី1បន្ទាប់ពីអាល្លឺម៉ង់អនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធដែលខ្លួនបានផ្ដល់បានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្តៅស្លឹកត្រចៀកនិងបានគម្រាមវាយប្រហារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនពិតជាយកមីស៊ីលថេរុសដែលផ្ដល់ឲ្យដោយទីក្រុងបែកឡានទៅបាញ់ចូលដីរបស់ខ្លួនមែនតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ RT ការគម្រាមនេះចេញពីមាត់លោក Andriy Katapolo ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិនៃសភាជាន់ទាបរុស្ស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយគេហទំព័រ lies.ru កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី29 ខែឧសភា 2025លោកនិយាយថាយើងត្រៀមគ្រប់យ៉ាងរួចរាល់អស់ហើយប្រសិនបើអាល្លឺម៉ង់ហ៊ានបញ្ជូនមីស៊ីលនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមែនអ៊ុយក្រែនមិនចេះប្រើមីស៊ីលនេះទេលុះត្រាតែមានទ័ពអាល្លឺម៉ង់មកជួយធ្វើប្រតិបត្តិការដូច្នេះមានន័យថាទីក្រុងបែកឡាំងនឹងក្លាយទៅជាភាគីចូលដៃដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គ្រាមនេះហើយយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលថេរុសវាយប្រហារកន្លែងបាញ់បង្ហោះអ្នកបញ្ជាបាញ់ហើយបើចាំបាច់យើងនឹងវាយប្រហារប្រទេសដែលបញ្ជូនមីស៊ីលនេះមកតែម្ដងការប្រមាននេះបន្ទាប់ពីបើកដៃឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចយកអាវុធអង្គការ NATO វាយប្រហារចូលជ្រៅក្នុងដីរុស្ស៊ីនោះអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Friedrich Merz ក៏បានបង្ហើបពីការជួយមីស៊ីលថេរុសទៅឲ្យទីក្រុងគៀវផងដែរប៉ុន្តែលោកក៏បញ្ជាក់ដែរថាទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវការពេលច្រើនខែទៀតដើម្បីរៀនបាញ់មីស៊ីលនេះសូមជម្រាបថា Taurus KEPD 350គឺជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ពីអាកាសដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Taurus Systems GmbH មីស៊ីលប្រភេទនេះត្រូវបានរចនាឡើងផ្ដោតសំខាន់សម្រាប់ការវាយប្រហារច្បាស់ប្រឆាំងនឹងគោលដៅចូលជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីសត្រូវសូមជម្រាបថាវាមានប្រវែង5ម៉ែត្រចុច1
ប្រវែងស្លាប2.1 ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ 1400 គីឡូក្រាមអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់បំផ្ទុះពីដំណាក់ Mephisto ទម្ងន់ 480 គីឡូក្រាមធំជាង Storm Shadow Missile Turovsky APD 350អាចហោះបានចន្លោះពី500ទៅ600គីឡូម៉ែត្រហើយចំពោះតម្លៃវិញ Missile នេះមួយគ្រាប់តម្លៃប្រហែល$1,80,000 អាមេរិកឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមខាងលើប្រមុខការទូតអាល្លឺម៉ង់ថាការគំរាមរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនតែអាល្លឺម៉ង់ទេគឺស្ទើរតែគ្រប់សមាជិក NATO រួចទៅហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលដូច្នេះមិនគួរឲ្យខ្លាចដោយពាក្យគំរាមនោះទេលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីរបស់អ៊ុយក្រែនវិញបានចោទទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការបោកបញ្ឆោតមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងការពន្យាពេលនឹងអូសបន្លាយសំណើសន្តិភាពប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky នៅថ្ងៃប្រហោះបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាកំពុងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបោកបញ្ឆោតមួយផ្សេងទៀតដោយការខកខាននិងអូសបន្លាយមិនប្រគល់សំណើដោះស្រាយសន្តិភាពរបស់ខ្លួនមុនពេលកិច្ចប្រជុំដែលអាចកើតមានរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូនៅពេលយប់របស់ខ្លួនលោក Zelensky បាននិយាយថាសូម្បីតែអ្វីដែលហៅថាអនុសរណៈដែលរុស្ស៊ីបានសន្យានិងហាក់ដូចជាបានរៀបចំអស់ពេលជាមួយសប្តាហ៍មកនេះនៅមិនទាន់មាននរណាម្នាក់បានមើលឃើញផងលោកបានបន្តទៀតថាអ៊ុយក្រែនមិនបានទទួលសំណើអ្វីទេហើយដៃគូរបស់ទីក្រុងគៀវនិងសូម្បីតែទូគីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំដំបូងក៏មិនបានទទួលនៅរបៀបវរៈថ្មីដែរមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាមានការសន្យាជាមួយអាមេរិកពិសេសគឺចំពោះលោក Donald Trump ក៏ដោយនោះក៏រុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើតនូវការបោកបញ្ឆោតមួយផ្សេងទៀតគួរឲ្យដឹងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergei Lavrov បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធមុនថាទីក្រុងមូស្គូបានព្រៀងអនុស្សរណៈមួយច្បាប់ដែលបង្ហាញពីជំហរដោះស្រាយនៅក្នុងជម្លោះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែននៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានជំរុញទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការព្រមទទួលយកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់អ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាសំណើរបស់ខ្លួនសម្រាប់បទឈប់បាញ់នៅអ៊ុយក្រែនគឺជាលទ្ធផលល្អបំផុតរបស់រុស្ស៊ីហើយប្រធានាធិបតីពូទីនគឺគួរតែទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យរុស្ស៊ីយល់ព្រមទៅលើបទឈប់បាញ់តាមផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសសមុទ្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់រយៈពេល30ថ្ងៃដល់ទូលំទូលាយជុំទី1នៃកិច្ចចរចាផ្ទាល់រវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃ16ឧសភាបានបរាជ័យក្នុងការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបទឈប់បាញ់ដែលទីក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាមិនអាចសម្រេចបានមុនពេលលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ត្រូវបានបំពេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងស្តីទីអាមេរិកលោក John Kelly បានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាយើងចង់ធ្វើការជាមួយរុស្ស៊ីរួមទាំងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិភាពនេះនិងកញ្ចប់សេដ្ឋកិច្ចពុំមានដំណោះស្រាយយោធាណាមួយទេចំពោះជម្លោះនេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅពេលនេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតរបស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាពូទីនគឺគួរតែទទួលយកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះយើងបានមើលឃើញថាមានសំណើជំរុញមានបទឈប់បាញ់ជាសំណើថ្មីមួយទៀតហើយត្រូវបានស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេបានមើលឃើញថាភាគីជម្លោះនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយទេជុំវិញរឿងសំណើនេះប៉ុន្តែខាងអ៊ីស្រាអែលទទួលយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាលោកបានទទួលយកនៅសំណើរបស់លោក Steve Witkoff បេសកជនមជ្ឈិមបូព៌ារបស់អាមេរិកហើយសម្រាប់បទឈប់បាញ់នៅ Gaza និងការដោះដូរអ្នកទោសបច្ចុប្បន្នមានចំណាប់ខ្មាំងចំនួន58នាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅកាហ្សាការប្រកាសនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីបេសកជនមជ្ឈិមបូព៌ាលោក Witkoff បាននិយាយពីដើមសប្តាហ៍នេះថារូបលោកមានសុទ្ធិដ្ឋិនិយមអំពីការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមមានអាយុកាលជាង19ខែមកនេះនៅកាហ្សាសេតវិមានបានដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់លោកគឺលោក Steve Witkoff បានប្រគល់សំណើនេះទៅក្រុមហាម៉ាស់រួចហើយលោកនេតានយ៉ាហ៊ូត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ខ្លួនហើយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដកស្រង់ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលបានទទួលយកផែនការថ្មីរបស់លោក Witkoff ក្រុមហាម៉ាស់ក៏បានបញ្ជាក់ពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះដែរថាខ្លួនបានទទួលសំណើភាពមិនច្បាស់លាស់នៅតែបន្តកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនទទួលយកសំណើបទឈប់បាញ់ស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន BBC ថាក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនមួយនេះនឹងបដិសេធ
សំណើចុងក្រោយស្នើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បទជបាញ់ថ្មីនៅហ្គាហ្សានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ធ្នូដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលសេតាវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័ស29ឧសភាថាអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមលើផែនការរបស់អាមេរិកលោក Steve Witkoff ហើយថាខ្លួនកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបជាផ្លូវការពីក្រុមហាម៉ាស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនបានអត្ថាធិប្បាយទេប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ក្រុមគ្រួសារចំណាប់ធ្នូនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញត្រឹមថ្ងៃ29ឧសភាឆ្នាំ2025ថាលោកបានទទួលយកផែនការរបស់លោក Witkoff ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយថាសំណើនោះនឹងមើលឃើញក្រុមហាម៉ាស់ប្រគល់ចំណាប់ធ្នូនៅរស់10នាក់និងសាកសព18នាក់ជាពីរដំណាក់កាលដោះដូរនឹងបទជបាញ់60ថ្ងៃនិងការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីស្រាអែលមន្ត្រីក្រុមហាម៉ាស់រូបនោះបាននិយាយថាសំណើនេះមិនបំពេញតាមការទាមទារគោលធំរបស់ខ្លួនទេរួមទាំងការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរយើងក៏លេចមកមើលស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្តិចសិនពិសេសនៅក្នុងអំឡុងសប្តាហ៍នេះគេបានមើលឃើញថាមានដំណើរការចែកចាយជំនួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលផងនិងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយជំនួយដែលត្រូវបានចែកចាយនេះគឺបន្ទាប់ពីជំនួយត្រូវបានបិទមិនឲ្យចូលមកហ្គាហ្សាអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់11សប្តាហ៍មុននោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋខាងប៉ាឡេស្ទីនបានមើលឃើញថាដំណើរការចែកចាយជំនួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានភាពវឹកវរខ្លាំងណាស់